Hi friends, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് NMS NTSC എക്സാമിന് മാറ്റ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. Here ranking and ordering. First we can take the topic ranking. First question. Begin ranks 7th from the top and 26th from the bottom in a class. How many students are there in the class? Here begin ടോപ്പിൽ നിന്ന് 7ാമതും ബോട്ടമിൽ നിന്ന് 26th അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ടോപ്പിൽ നിന്ന് 7th, here between 6 students are there and in bottom 26th place ആണ്. അതിന് ഇടയിലുള്ളത് 25 students ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക? ബിറ്റ്വീനിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതണം. 25 പ്ലസ് 6 പ്ലസ് പിന്നെ ബിജിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് 1 is equal to 32. Here we can write a equation as total number is equal to position from the top plus position from the bottom minus 1. We can do the first question like that. Total number is equal to, here position from the top what? 7 plus and position from the bottom 26, then minus 1 is equal to 33 minus 1 is equal to 32. Okay, next question, second one. Anu and Minu are ranked 7th and 11th respectively from the top in a class of 31 students. What will be their respectively ranks from the bottom in the class? Here in the top, Anu is 7th place and Minu is 11th place. So we can draw the diagram as like this. And here the number of students in the class are 31 students. So we are considering as Minu and the total students. 31 minus 11 എത്രയാണോ അത്രയായിരിക്കും മിനുവിൻ്റെയും ബോട്ടമിൽ നിന്നുള്ളവരുടെയും ബിറ്റ്വീനിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 20. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ അനുവിൻ്റെ പ്ലേസ് 7th ആണ് ടോപ്പിൽ. സോ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് മൈനസ് 7, it is 24. So 24 students are between Anu and total students in the bottom. So here between students we get in Anu 24 and in Minu 20. So rank of Anu from the bottom is 24 plus 1 is equal to 25th place. Like that, ranks of the Minu from the bottom is 20 plus 1 is equal to 21st. Okay, then next third one. In a class, Sojan is 16 from the top and 49 from the bottom. The total number of students in their class is. Here we can use the equation. Total number is equal to, here from the top 16, so 16 plus and the bottom 49 minus 1. 16 plus 49 is equal to 65 minus 1 is equal to 64. The total students in the class is 64 students are there. Next fourth one. If you are 11th in a queue starting from the either end, how many persons in this queue? ഇവിടെ നീ ഒരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെയും എൻഡിങ്ങിലെയും കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ 11th ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൽ എത്ര പേഴ്സൺസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്? ഹിയർ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. എ എന്ന പോയിന്റ് ടോപ്പായിട്ടും ബി എന്ന പോയിന്റ് ബോട്ടമായിട്ടും എടുക്കാം. എ എന്ന ടോപ്പിൽ നിന്ന് 11th പ്ലേസും ബി എന്ന ടോപ്പിൽ നിന്നും 11th പ്ലേസ്. സോ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് ആർ ദർ? 10 members are there. Okay, in top 10 members and in the bottom 10 members.
So 10 plus 10 plus then 1. Neo plus 1 is equal to 21. Here we can use the same equation. Total number is equal to 11 plus 11 is minus 1 is equal to 22 minus 1 is equal to 21. So in Q, how many members are there? 21 members are there. Okay, next topic, ordering. First question, A is shorter than B but much taller than E. C is the tallest and D is shorter than A and taller than E. Which one is the shortest? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഓർഡറിലായിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താണോ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഓർഡറിൽ ഇവിടെ എഴുതണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലായിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കുറഞ്ഞതായിട്ടും എടുക്കാം. ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ബി. ബിനേക്കാളും എ കുറവാണ്. സോ ബി റൈറ്റ് ഇൻ റൈറ്റ്. ബി വലത് ഭാഗത്ത് എഴുതുക. ബിനേക്കാളും ഷോർട്ടറാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ആയിട്ട് എഴുതുക. ബട്ട് മച്ച് ടോളർ ദാൻ ഇ. ഇനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ചെറുതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സി ഈസ് ദ ടോളസ്റ്റ്. സി ആണ് വലുത്. സോ സി റൈറ്റ് ഇൻ റൈറ്റ് സൈഡ്. ആൻഡ് ഡി ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ എ ആൻഡ് ടോളർ ദാൻ ഇ. ഡി എങ്ങനെ വരുന്നത്? എനേക്കാളും ഷോർട്ടസ്റ്റും ആണ്, ഇനേക്കാളും ടോളസ്റ്റും ആണ്. ഇൻ്റെയും എൻ്റെയും നടുവിലായിരിക്കും ഡി വരിക. സോ റൈറ്റ് ഇൻ ഡി. ഓക്കെ, ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ്. ഏതാണ് ചെറിയത്? ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓർഡറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ ആയിരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഇ. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ഈസ് ഇ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറവുള്ളതായിരിക്കും അവിടെ വരിക, റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കും. സോ ഇ ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്കൻഡ് വൺ. എ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ A is richer than B, C is richer than A, D is richer than B, E is the richest of all. Who will be in the middle position? ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മിഡിൽ പൊസിഷൻ ആണ്. ആദ്യം അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എഴുതണം. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലുള്ളതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കുറവുള്ളതുമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? എ ഈസ് റിച്ചർ ദാൻ ബി. ബി എനേക്കാളും റിച്ചറാണ്. നോ, ബിനേക്കാളും റിച്ചറാണ് എ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എ എവിടെ വരും? റൈറ്റ്, എ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം ബി വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സി ഈസ് റിച്ചർ ദാൻ എ. എനേക്കാളും റിച്ചറാണ് ആര്? സി. അപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സി വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡി ഈസ് റിച്ചർ ദാൻ സി. സിനേക്കാളും റിച്ചറാണ് ഡി. സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് വരും ഡി. ദെൻ ഇ ഈസ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ഇ എന്താണ്? എല്ലാവരുടെക്കാളും റിച്ചസ്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്ത ഈ ഓർഡറിൽ ഏതായിരിക്കും മിഡിൽ പൊസിഷൻ വരുന്നത്? സി ആയിരിക്കും മിഡിൽ പൊസിഷൻ. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വരുന്നത് ആരാണ്? മീൻസ് ലോ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ബിയും ഹൈ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഇയും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 5 boys took part in a race. Raj finished before Mohit but behind Gopal. Avinash finished before Sajan but behind Mohit. Who won the race? 5 boys are there. Here Raj finished before Mohit. ഇവിടെ ആ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതലുള്ളതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറവുള്ളതും എടുക്കുക. രാജ് ഫിനിഷ്ഡ് ബിഫോർ മോഹിത്. രാജ് മോഹിത്തിന്റെ മുമ്പ് എടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത്. ബട്ട് ബിഹൈൻഡ് ഗോപാൽ. പക്ഷെ രാജ് എവിടെയാണ്? ഗോപാലിന്റെ ബാക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഗോപാൽ മുമ്പിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗോപാൽ വരും.
പിന്നെ രാജ്, പിന്നെ മോഹിത്ത് വരും. മോഹിത്തിന്റെ മുമ്പ് എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഹിത്തിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് രാജായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അവിനേഷ് ഫിനിഷ്ഡ് ബിഫോർ സാജൻ. അവിനേഷ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു സാജന്റെ മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാജന്റെ മുമ്പിൽ ആരാണ്? അവിനേഷാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബട്ട് ബിഹൈൻഡ് മോഹിത്, പക്ഷെ അവിനേഷ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് മോഹിത്തിന്റെ ബാക്കിലുമാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മോഹിത് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അവിനേഷ് വരുന്നത്. സാജന്റെ മുമ്പ് എടുത്തത് അവിനേഷാണ്. സോ അവിനേഷിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ആര് വരുന്നുണ്ടാവുക? സാജൻ വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ താഴത്തെടുത്ത് എഴുതിയ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക? മേലോട്ട് അവരുടെ ആ സെക്ഷൻസിലായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ സാജന് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അവിനേഷ് വരിക അതിൻ്റെ മുമ്പ്, പിന്നെ മിഡിലായിട്ട് വരുന്നത് മോഹിത് ആയിരിക്കും, പിന്നെ അതിന് വരുന്നത് രാജായിരിക്കും, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് റൈസിൽ വിൻ ചെയ്തത്? ഗോപാൽ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആ അവിനേഷിനെയും സാജനെയും മുകളിൽ എടുത്തിട്ട് എഴുതാണ് ചെയ്തത്. മോഹിത്തിന്റെ ബാക്കിൽ ആരാ വരുന്നത്? ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ബട്ട് ബിഹൈൻഡ് മോഹിത് എന്നാണ്. മോഹിത്തിന്റെ ബാക്കിൽ അവിനേഷും വരും, അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് സാജനും വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ. ബി ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ എ ബട്ട് മച്ച് ടോളർ ദാൻ സി. ഇ ഈസ് ടോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡി ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ബി. Shorter B and taller than A. Which one is the shortest? ഇവിടെ ആദ്യം B ആണ് എനേക്കാളും വലുതാണ് B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിനേക്കാളും ചെറുത് ആരാ വരുന്നത്? എ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആരായിരിക്കും? എ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ അതേ രീതി തന്നെയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറവുള്ളതായിരിക്കും. ബി ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ എ. സോ ബിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ആരായിരിക്കും? എ വരും. നെക്സ്റ്റ് ബട്ട് മച്ച് ടോളർ ദാൻ സി. പക്ഷേ സിനേക്കാളിലും കൂടുതലാണ്, ടോളറാണ്. അപ്പോൾ സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എ വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇ ഈസ് ടോളസ്റ്റ്. ഈ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ടോളസ്റ്റ് ആണ്. സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഇ വരും. നെക്സ്റ്റ് ടോളർ ദാൻ എ. and D is shorter than B and taller than A. D എന്ന് പറയുന്നത് ബിന്റെ ഷോർട്ടറും ആണ്, എനേക്കാളും ടോളറും ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ ബിന്റെയും എൻ്റെയും നടുവിൽ വരുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഡി ആയിരിക്കും വരിക. ദെൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ്? അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആരായിരിക്കും? ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ C is the left side end portion. So C is the shortest and E is the tallest. Okay. Then which one will come the middle position? D will come in the middle position.